নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ গৌতম আদানীৰ সেল কোম্পানীত 20,000 কোটি টকা কোনে বিনিয়োগ কৰিলে সংসদত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি তথ্য পাতিলৈ ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ বাবে সাংসদ পদ খাৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে শুকুৰবাৰে লোকসভা সচিবালয়ে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাৰ পিছতে এক সংবাদ মেলত ৰাহুল গান্ধী সৰব হৈ পৰে আদানী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে গৌতম আদানীৰ সুসম্পৰ্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কলে যে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰৰ উখত পৰিছে অৱশ্যে এনে পদক্ষেপক তেওঁ খাতিৰ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি কলে যে হিন্দুস্তানৰ সুৰক্ষা আৰু গণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু কৰি যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁ ভয় নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰিলে যে আদানী আৰু মোদীৰ সম্পৰ্ক আৰু 20,000 কোটি টকা বিনিয়োগ সম্পৰ্কত আন এক ভাষণ লোকসভাত দিয়াৰ কথা আছিল আৰু এই ভাষণৰ পৰা বাৰণ কৰিবৰ বাবে অতি কৌশলেৰে সাংসদ পদ খাৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বুলিও এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে ৰাহুল গান্ধী अदानी जी की शेल कंपनीज हैं उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है पैसा किसी और का है सवाल यह है ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला रिश्ता नया नहीं है रिश्ता पुराना है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ पार्लियामेंट में मैंने दिखाई यह सवाल मैंने पूछा फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है चिट्ठी लिखी कोई फर्क नहीं पड़ा फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है मैंने कहा स्पीकर से मैंने जाके कहा स्पीकर सर पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है मैंने एक चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया मैंने स्पीकर सर से कहा स्पीकर सर ये कानून है ये रूल है इन्होंने झूठा आरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं स्पीकर सर मुस्कुराते हैं कहते मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ আৰু এয়া আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদ মেলৰ আমি কিয়দাংশ আগবঢ়ালো ৰাহুল গান্ধী ক্ষমা বিচাৰিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ ক্ষমা নিবিচাৰিলে বা ক্ষমা নুখুজিলে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুদীৰ্ঘ 4 বছৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা নুখুজিলে আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰো নকৰিলে ক্ষমা বিচৰা হলে বিষয়টো অন্ত পৰিলেহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দেশৰ ওবিসি সম্প্ৰদায়ক হেয় কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীক লড়াকু বিমান আখ্যা দি ভুল কৰিলে শাস্তি পাবই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী He should have rendered apology immediately after that speech. The matter would have been closed.
but Rahul Gandhi has not apologized, neither withdraw the comments against the community for long 5 years. So that once again goes to prove that comments were not unintentional. The comments were intentional, and it was made to abuse the OBC community of the country. So he could have withdrawn that comment. He could have rendered an apology to the community, because it is not an apology to any BJP people. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC community. कभी कभी हम राजनीति करता हूँ, स्पीच में कभी कभी 2-1 शब्द गलत निकल सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं होता है. सो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली हम एक प्रेस रिलीज इशू करता हूँ, या खुद पे मीडिया का सामने आके बोलता हूँ, भाई ये मुझको नहीं बोलना चाहिए था. 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को एपोलॉजी नहीं किया. ये एपोलॉजी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था, ये एपोलॉजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए. तो आज भी आप देखिए, कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो एपोलॉजी नहीं है. कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा. आप सोचता है कि आपका प्राइड है, आपका प्रेस्टीज है, आपका अहंकार है, तो हमारे देश का ओबीसी कम्युनिटी का भी तो अहंकार है, उनका भी तो अस्मिता है. तो ये बात सबको देखना पड़ेगा, और इसमें कोई राजनीति नहीं है. कांग्रेस दल में जो ओबीसी कम्युनिटी का नेता है, आप उनको जाके व्यक्तिगत बात कीजिए. क्या वो लोग खुश है? स्टेटमेंट देना अलग बात है, बट कोई किसी को अच्छा लगेगा कि पूरा कम्युनिटी शोर है बोल देने से? अगर जुडिशियरी का डिसीजन आपको ठीक नहीं लगे तो आप जाइए ऊपर कोर्ट में. जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का बात था, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वो तो राहुल गांधी खुद ही तोड़ दिया है. इफ कर्मा स्ट्राइक हिम बैक, तो उसमें हमारा क्या गलती है? तो अगर आपको कर्मा है स्ट्राइक यू बैक, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर सिंह जब प्रधानमंत्री था, उन्होंने तो ये ऑर्डिनेंस लाया था कि तुरंत डिस्क्वालीफाई आप ना हो, आप ही जाके इसको तोड़ दिया. राहुल गांधी का करियर खत्म? नहीं, मेरा नहीं लगता है. आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप एक विरोधी दल का नेता है, आपको कोई मीटिंग में जाना तो माना नहीं है. आप रैली करिए, मीटिंग करिए, भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, कोई माना नहीं है. लेकिन कोई कम्युनिटी का ऊपर इतना आपत्तिजनक मंतव्य मत कीजिए, करना ठीक नहीं है. আৰু বিজেপিৰ প্ৰতিশোধ পৰায়ণ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ এতিয়া কংগ্ৰেছ. দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহিলা আৰু যুৱ কংগ্ৰেছে. আজি পুৱাই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে কংগ্ৰেছে. সচিবালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, যদিও আৰক্ষীয়ে চচললৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক উঠাই লৈ যায়. চচলতো সমদল কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে. বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন হৈছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিবাদী কংগ্ৰেছসকলে বিজেপিৰ দমনমূলক নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. मोदी तेरी तानाशाही नहीं. শাসক দলক সোঁৱৰাই দিব খুজিছো যে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিহেতুকে জনতাৰ কাৰণে এই আৱাজ তুলিছে, গতিকে আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছো আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকিম. কাৰণ এয়া ভাৰতীয় সংবিধানখনলৈ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, গণতন্ত্ৰলৈ সংকট নামি আহিছে. এতিয়া গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ সময়, আৰু সেই আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত আজি আমাৰ প্ৰতিবাদ. আচলতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে. ইয়াৰ দ্বাৰা বিজেপি চৰকাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী যে ভয় দেখুৱাইছে, ইয়াৰ কোনো ভয় নকৰে. ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আজি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে. আৰু 2024 যি লোকসভা নিৰ্বাচনত এই গণতন্ত্ৰ হত্যাকাৰী ফেচিবাদী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ পতন নিশ্চিত. ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 2024 ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ গঠন হ'ব. তেওঁ ৰেণুকা চৌধুৰীক কৈছিলে শূৰ্পণখা বুলি, মনমোহন সিঙক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনমোহন সিং বুলি কৈছিলে. কোন বিধৱা কা 5 পইচা যাতে হে বুলি কৈ পেলাই বিধৱা কমিউনিটিক তেওঁ আঘাত কৰিছিলে. অ দিদি বুলি কৈ তেওঁ মহিলা সমাজক তেওঁ
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰিছিলে এইবিলাকত মানহানি নহ'ব নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ পৰিচয় কি DNA টেষ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে। আমি কেছ দিছিলোঁ, পুলিচৰ নৈতিক সাহস নহ'ল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ। সেইলোক দেখি ৰাণে বাঢ়ে, সেইলোক দেখি দুৱাৰ বান্ধে, এইটো হ'বলৈ আমি নিদিওঁ। আৰু এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আইন সকলোৰে বাবে সমান, গান্ধী পৰিয়ালৰ বাবে সুকীয়া আইন থাকিব নোৱাৰে, এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। আজি এক সংবাদমেলত মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে যে পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ মানহানি হোৱা মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী, যি কাৰণে 3 বছৰীয়া শুনানিৰ পিছত আদালতে অৱশেষত দোষী সাব্যস্ত কৰে। আইনৰ ঊৰ্ধত কোনো হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপি সাংসদজনে। সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে, তেখেতে ন্যায়ালয়ত দোষী সাব্যস্ত হৈছে, সেইখিনি চলি থাকিব। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ দাবী হ'ল তেখেতে ক্ষমা খোজাটো উচিত। প্ৰথম কথা, ৰাষ্ট্ৰীয় হওক বা ৰাজ্যিকেই হওক, কংগ্ৰেছ দলে প্ৰথমতে কওক তেওঁলোকে যে উষ্মা প্ৰকাশ কৰিছে, আন্দোলন কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা দেখুৱাইছে, ভুল বুলি ক'ব বিচাৰিছে, কাক কৈছে? প্ৰথম কথা, এই সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দল চৰকাৰৰ নহয়, এই সিদ্ধান্ত ন্যায়পালিকাৰ। আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল, কংগ্ৰেছ দল বা তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী দলবিলাকে ভাবে নেকি গান্ধী পৰিয়ালৰ হ'ল বুলিয়ে, ৰাহুল গান্ধী হ'ল বুলিয়ে OBCকো অপমান কৰিব আৰু সংসদীয় নিয়ম তথা ন্যায়পালিকাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজকে গণ্য কৰিব? আমাৰ বিজেপিয়ে কৰিবলগীয়া কি আছে? আমি স্বাগতম জনাম ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্তক। আমি নিউজ 18 নেটৱৰ্কে দেশৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত চিন্তাশীল নেতৃত্বৰ মঞ্চ ৰাইজিং ইণ্ডিয়াৰ 3য় সংস্কৰণ ঘোষণা কৰিবলৈ পাই যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছো, য'ত আমি ভাৰতৰ সফলতা আৰু সমৃদ্ধিৰ কাহিনী উদযাপন কৰিবলৈ বিখ্যাত আৰু নিজ কৰ্মেৰে প্ৰখ্যাত ব্যক্তিত্বক একত্ৰিত কৰিম। কিছুমান অসাধাৰণ মানুহৰ কাহিনীৰ লগতে তেওঁলোকৰ অস্বাভাৱিক কৃতিত্ব, যিয়ে আমাৰ দেশত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। জলবায়ু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ কিছুমান পুৰণি শিল্প, ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত সহায় কৰালৈকে সমগ্ৰ দেশৰ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ বিশাল সাংবাদিকৰ এটা দলে আমাৰ মাজতে এই নায়কসকলক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছে। আৰু অহা কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰত আমি এইবোৰ কাহিনী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো ভীমৰাজ শৰ্মাৰ কাহিনী, যাৰ অনন্য উদ্ভাৱনে তেওঁক গৰুৰ গোবৰৰ পৰা বহুতো সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিছে। Most of us are unaware about the benefits of a cow. However, there is one person whose unique thought process and utmost devotion towards the cow has helped him in inventing something which has created a name for him in society. In 2016, Bhimraj Sharma from Jaipur, Rajasthan, created paper from cow dung. गाय के पास एक ऐसा क्या है, उसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना के और इसको स्वावलंबी बनाया जाए कि इसको किसी के लिए चंदे की जरूरत नहीं रहे। तो एक गोबर एक ऐसा है इस गाय माता के पास में, गोबर को ऐसा उपयोगी बनाया जाए कि इससे गाय माता को स्वावलंबी बना सके हम। Working on his inventions, he has developed over 70 products like books, calendars, greeting cards and masks which are chemical-free and made from cow dung. He has proven that we can create useful products from something that we consider as waste and maintain environmental balance while protecting the cow. किसी को शादी में अपन इसमें कुछ पैसा डाल के अपन देते हैं और वो क्या करते हैं, इसे ऐसे ही जमीन पे फेंक देते हैं, तो वहाँ एक कचरा एक इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से आप देखिए कि हमने इसमें 12 तरह के बीज डाले, तो इस लिफाफे को पूरे दुनिया में, देश में कहीं भी आप ले जाइए और कहीं भी आप फेंकेंगे इसे, तो इससे जो है सुंदर सुंदर पौधे उग जाएंगे। He produces roughly 2,000 sheets of paper every day, which is in demand not only in India, but even in far-off lands like the USA and Great Britain. জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঠিকাদাৰক কঠোৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। জল জীৱন মিছনৰ কামৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ ঠিকাদাৰক 10 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 10 দিনৰ ভিতৰত কামৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব নোৱাৰিলে কাম এৰিব লাগিব বুলিও সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী। মন্ত্ৰীৰ ঘৰত গৈ ঠিকা লোৱা ঠিকাদাৰে সময়মতে কাম কৰিব পৰা নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে আজি ITM মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত হৈছিল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰ্যালোচনা সভা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গ্ৰহণ কৰে বিভিন্ন জিলাৰ জল জীৱন মিছনৰ অভিযন্তা, বিষয়া তথা ঠিকাদাৰে।
প্ৰথম 10 দিনৰ ভিতৰত আজিৰ পৰা যিসকলে অহা নাই ইমান জাগা নাই তেওঁলোককো ক'ব যে 10 দিনৰ ভিতৰত হয় আমি পাৰফৰমেন্স গ্যাৰান্টি দিম নহলে আমি কামখিনি এৰি দিম হ'ব নে 15 দিন লাগিব 15 days 15 দিনৰ ভিতৰত যিখিনিয়ে অৰ্ডাৰ লৈ পোৱালি পাৰিব বুলি বহি আছে তেওঁলোকক মই বেলেগ কৰি মাতিম তেতিয়া কিন্তু মোৰ কথা পাতাটো অলপ বেলেগ হৈ যাব কাৰ কোট এমএলএ লগত ভাল মন্ত্ৰীৰ লগত ভাল এটো মোৰ একদম কনসাৰ্নে নাই এইবিলাকত মোৰ টেনচনে নাই ঠিক আছে মোক খালি কাম কৰাব লাগে মোৰ বাকি একো কথাই নাই গতিকে সেইবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া মোৰ সন্মুখত নহবগে গতিকে এক নম্বৰ কথা হয় আমি পাৰফৰমেন্স গ্যাৰান্টি দিম নহলে আমি কাম সাৰেন্ডাৰ কৰিম ক্লিয়াৰ বুজিলো 2 নম্বৰ কথা যে আমি নিজৰ ভিতৰতে এটা প্লেনিং বনাই লম যে এই কামখিনি এনেকে লৈ আমি 31 মাৰ্চত শেষ কৰিম আৰু বহুত ডাঙৰ কথা নহয় আজি আমাৰ অসমৰ পাৰ্চেন্টেজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোতে যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিলো তেতিয়া আমি ইউপিত কৈ পিছত আছিলো নে আগত আছিলো মানে আমি উই ৱাৰ দ্য লাষ্ট টু ইউপি আৰু আমি আজি গৈ আমি এটা পৰ্যায়ত 26 মানলৈকে উঠিলো হয়তো এই মাহত আমি কেৰালাকো পিছুৱাই দিম অহা মাহত আমি মধ্যপ্ৰদেশকো পিছুৱাই দিম কিন্তু 47-50% বাকি ষ্টেট বহুত ষ্টেট আছে গুজৰাটে 100% কমপ্লিট কৰি পেলাইছে উত্তৰ পূবত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আপস্পা প্ৰত্যাহাৰক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উত্তৰ পূবৰ অসম মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডত অধিক শিথিল কৰা হ'ব আপস্পা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰিৱেশ উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে অমিত শ্বাহে অঞ্চলটোত শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ বাবে উত্তৰ পূববাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অমিত শ্বাহে উত্তৰ পূবৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলিও মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূবত শান্তি নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়ন অগ্ৰাধিকাৰ দিছে যাৰ ফলত অঞ্চলটোত শান্তি আৰু উন্নয়ন দ্ৰুতগতিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ অসমতে 1990 চনৰ পৰা অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা বলবৎ হৈ আছে মোদী চৰকাৰৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট উন্নতিৰ ফলস্বৰূপে 1 এপ্ৰিল 2022 তাৰিখৰ পৰা 9খন জিলা আৰু এখন জিলাৰ এটা মহকুমাৰ বাহিৰে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আপস্পাৰ অধীনত থকা অশান্ত অঞ্চলসমূহ আঁতৰাই পেলোৱা হয় আৰু 1 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখৰ পৰা অশান্ত অঞ্চলৰ এলেকা আৰু অধিক হ্ৰাস কৰি মাত্ৰ 8খন জিলালৈ হ্ৰাস কৰা হয় মণিপুৰত যি ইম্ফল পৌৰসভা এলেকাৰ বাহিৰে আপস্পাৰ অধীনত অশান্ত এলেকা ঘোষণা 2004 চনৰ পৰা বলবৎ আছিল মোদীজীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি 6খন জিলাৰ 15টা থানা এলেকা 1 এপ্ৰিল 2022 পৰা অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনাৰ আওতাৰ পৰা উলিয়াই আনি এতিয়া 1 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখৰ পৰা আপস্পাৰ অধীনত অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা আন 4খন থানা এলেকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পিছত 7খন জিলাৰ মুঠ 19খন থানাৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে সমগ্ৰ নাগালেণ্ডত 1995 চনৰ পৰা এই অশান্ত অঞ্চলৰ অধিসূচনা প্ৰযোজ্য হৈ আছে আৰু এই প্ৰেক্ষাপটত গঠন কৰা সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পৰ্যায়ক্ৰমে আপস্পা আঁতৰোৱাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি 1 এপ্ৰিল 2022 পৰা 7খন জিলাৰ 15খন থানাৰ পৰা অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় আৰু 1 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখৰ পৰা আন 4খন থানা এলেকাৰ পৰাও আপস্পাৰ অধীনত অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা আঁতৰাই দিয়া হ'ব যাৰ ফলত 8খন জিলাৰ মুঠ 18খন থানা এলেকাত অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা আপস্পাৰ অধীনত আঁতৰোৱা হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীত ৱাকাথন লিংগ সমতাৰ সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ বাবে আমি লৈছো এক অভিনৱ প্ৰয়াস গতিকে লাভ কৰো আহক সম অধিকাৰ আৰু সুযোগৰ সুবিধা অধিক সমতাপূৰ্ণ সমাজ গঢ়াৰ বাবে এটা খোজ 26 মাৰ্চৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা আমাৰ সৈতে যোগদান কৰক আমি ঠিকনা কৈ দিছো নেহেৰু ষ্টেডিয়াম ডক্টৰ বি বৰুৱা ৰোড গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈ আহক আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক আপোনালোকৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰক অৰ্থাৎ পঞ্জীয়ন কৰক আপোনাৰ নাম বয়সৰ সৈতে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আমালৈ দিয়ক আমি আমাৰ ফোন নম্বৰ আপোনালোকক জনাই দিছো 6900361826 মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰক নিউজ 18 ৱাকাথন প্ৰেজেন্টেড বাই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া powered by Oil India Limited
associate sponsor Reliance Industries Limited, Topson Cement and education partner Scordemi Education. নমস্কাৰ মই জয়ন্ত দাস লিংগ সমতাক বিষয়বস্তু ৰূপে লৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰিছে ৱাকাথান 26 মাৰ্চ পুৱা 5 বজাত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব আহক আমি এনে এখন ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখো য'ত ভেদাভেদ পাহৰি সকলোৰে মাজত সন্মানপূৰ্বক সমতা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ এই জাগৰণত উপস্থিত থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মই নিজে সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিম 6900361826 এই নম্বৰত ফোন কৰক অথবা মেছেজ কৰক ধন্যবাদ ইভিনিং হেডলাইন্সত আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি